Namaste. Thank you, everybody. Thank you for all your love and support. And I've received so much support and love from all over. Each and every one of you from everywhere. Thank you, each and every one of you, especially my fans. Thank you so much. At ఈ అవర్లో రావట్లేదా ఇంకొంచెం దగ్గరకు వచ్చా ఓకే 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 గట్టిగా మాట్లాడతారు ఓకే అది స్టార్ట్ అగైన్ Namaste. Thank you. I'd like to thank everybody from all over for all your love and support. Thank you so much. I'm genuinely touched by everybody's love from all over the country and everywhere, from all the people, all the states. Thank you so much for all the love, and especially my fans. Thank you, Andy. Thank you. I love you, my fans. Thank you so much for your unconditional love and support. And of course, I cannot finish it without saying the thanks to the media. Thank you so much. I like to thank the entire media for all your love and support. Thank you, Ante. I just wanted to say thank you. Thank you. Sir, మీ అరెస్ట్ మీద కాన్ఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా సార్? సార్, మీ అరెస్ట్ మీద కాన్ఫరెన్స్ Anything else? Sir, do you feel you were targeted? This is a fabricated case booked against you. Do you feel you were targeted? సార్ బన్నీ గారు నిన్న ఢిల్లీలో I just wanted to say Like the emotions that you have gone through and your family has faced. కామెంట్ చేశారు. సో దాని మీద నేను ఒకటే చెప్తానండి వన్స్ అగైన్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ఐ విల్ పర్సనలీ బీ దేర్ టు సపోర్ట్ దెమ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వే పాసిబుల్ ఇట్స్ ప్యూర్లీ యాక్సిడెంటల్ నేను సినిమా థియేటర్ లోపల ఐఎమ్ ఇన్సైడ్ సినిమా థియేటర్ వాచింగ్ అ ఫిల్మ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ అన్ యాక్సిడెంట్ హ్యాపెండ్ అవుట్ సైడ్ విచ్ ఐ వాజ్ ఇన్సైడ్ అ థియేటర్ వాచింగ్ అ మూవీ విత్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ ద యాక్సిడెంట్ హ్యాపెండ్ అవుట్ సైడ్ ఇట్స్ ప్యూర్లీ ఆఫ్ నో డైరెక్ట్ కనెక్షన్ టు మీ ఇట్స్ purely accidental, purely unintentional, and my love and sympathies are genuinely there with that family, and I'll be there to be there. I'll be there to support them in whatever way possible. And I've been coming to the same theater. I've been coming to the same theater for the my love and sympathies are genuinely there, and I've been to the same place more than 30 times, and never any accident like this happened. It is purely unfortunate accident, and we're extremely sorry for the accident that has happened. I've been coming to the same theater for the last 20 years, and I've been to the same place more than 30 times, and never any accident like this happened. It is purely I'd like to reserve my comments. Yes, of course, family kalustanke wait. I don't want to get into all the details. This is what it is because as the case is on, I should not speak anything that will tamper the case. So I'd like to reserve my comments. Yes, of course, family kalustanke wait. Yes, okay, thank you. Andarki thank you, Andy. Sorry. Thank you for the media love and support. Thank you, Andy. Thank you so much. Outside, I was inside a theater watching a movie with my family, and the accident happened outside. It's purely of no direct connection to me. It's purely accidental, purely unintentional, and my love and sympathies are genuinely there with the family, and I'll be there to support them in whatever way possible. And I've been coming to the same theater for the last. I've been coming. Purely accidental. Cinema theater, cinema theater watching it with my family, and an accident happened outside. I was inside the theater watching a movie with my family, and the accident happened outside. It's purely of no direct connection to me. It's purely accidental, purely unintentional, and my love and sympathies are genuinely there with the family, and I'll be there to support them in whatever way possible. And I've been coming to the same theater for the last. I've been coming.
feel you were targeted? This is a fabricated conflict against you. Even you are being targeted. సార్ బన్నీ గారు నిన్న ఢిల్లీలో I just wanted to say, Like emotions that you've gone through in your family as well. నేను ఒకటే చెప్తానండి, వన్స్ అగైన్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ఐ విల్ పర్సనలీ బీ దేర్ టు సపోర్ట్ దెమ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వే పాసిబుల్. ఇట్స్ ప్యూర్లీ యాక్సిడెంటల్. సినిమా థియేటర్లో సినిమా థియేటర్ వాచింగ్ inside which I was inside the theater. సో ఉదయాన్న ఆయన ఇంటికి రాగానే మీడియా అడిగినటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆయన రిజెక్ట్ చేస్తూ కొన్ని మాటలే మాట్లాడారు ఆయన. నాకు న్యాయస్థానంపై నమ్మకం ఉంది, రేవతి కుటుంబానికి చాలా నా సానుభూతి వ్యక్తపరుస్తున్నాను, నా కుటుంబానికి అండగా ఉంటాను, కేసు కోర్టు పరిధిలో ఉంది కాబట్టి కేసు గురించి ఏం మాట్లాడుకోదలుచుకోవడం లేదు నేను, కాబట్టి చట్టాన్ని గౌరవిస్తాను, చట్టం ఏం చెప్తే అది చేస్తానట్టుగా మాట్లాడుకొచ్చారు. సేమ్ ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఆ రెండు వ్యాఖ్యలు మాట్లాడక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు. పెద్దగా ఎటువంటి డిస్కషన్ అయితే జరగలేదు. ఆయన కేసుకు సంబంధించి ఏది మాట్లాడలేదు. కేసుకు సంబంధించి కాకుండా ఆయన పైన వస్తున్నటువంటి ఆరోపణల గురించి కూడా ఏం మాట్లాడలేదు. ఆ రోజు జరిగినటువంటి ఘటన చాలా దురదృష్టకరం అంటూ మాట్లాడుకొచ్చారు. నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు అంటూ అని చెప్పారు. నా అభిమానులందరికీ ధన్యవాదాలు, నా సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు, నేను బాగున్నాను, ఎవరు ఆందోళన చెందొద్దు, చనిపోయిన రేవతి కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సంతాపం అని ఆవిడ చెప్పడం జరిగింది. గత 30 ఏళ్ళుగా నేను సంధ్యా థియేటర్కి వెళ్తున్నాను, ఇప్పుడు కూడా అలానే వెళ్ళాను, కానీ ఇక్కడ జరిగిన ఘటన దురదృష్టకరం అని చెప్పుకొచ్చారు. ఎస్, మా ప్రతినిధి దేవిక అల్లు అర్జున్ నివాసం దగ్గర నుంచి అందుబాటులో ఉన్నారు. ఎస్, ఒకసారి ఇక్కడ దేవిక దగ్గరికి వెళ్దాం. ఎస్ దేవిక, అల్లు అర్జున్ నివాసం దగ్గర ప్రజెంట్ ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది? మీడియా సమావేశం మరోసారి ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశంలో ఏం మాట్లాడారు? కేవలం ఉదయాన్నే మాట్లాడిన మాటలే సేమ్ రిపీట్ చేశారు, ఇంకా ఏదైనా కొత్తగా ఇంట్రెస్టింగ్గా చర్చ జరిగిందా? ఎస్ మనోజ్, ఏదైతే అల్లు అర్జున్ ఇంటి దగ్గర ప్రెస్ మీట్ జరిగిందో అక్కడ చూడొచ్చు చాలా మంది ప్రముఖులు కూడా, అంటే ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ప్రముఖులు కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వచ్చి ఆయనతో అసలు ఏం జరిగింది ఏంటి అంటూ కూడా లోపల మనం మాట్లాడడం జరిగింది. అది కూడా మనం చూసాం. ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి రానాతో సహా ప్రతి ఒక్కరు, అంటే రానా అలాగే నాగ చైతన్యలకు సంబంధించిన వాళ్ళు చాలా మంది కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అయితే ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ మాత్రం హడావిడి అయితే ఉందని చెప్పొచ్చు. మరొకటి ముఖ్యంగా ఆయన ప్రెస్ మీట్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. అల్లు అరవింద్ గారు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది, అల్లు అర్జున్ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. సో చూడొచ్చు, దీనికి సంబంధించి మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం, అంటే మేము సంతోషంగానే ఉన్నాము. అభిమానులు ఎవరు కూడా బాధపడద్దు, ఇదంతా కూడా బాగానే సక్రమంగానే అవుతుంది అంటూ కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. కేసు గురించి మాత్రం ఏదైనా మాట్లాడుతుంటే, అంటే మీడియా మిత్రులు అడిగినప్పటికీ, ఆర్టీవీ రిపోర్టర్ అడిగినప్పటికీ కూడా ఆయన ఎటువంటి సమాధానం కూడా ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోయారు. చిరునవ్వుతో ఉన్నారని చెప్పొచ్చు. అయితే ప్రస్తుతానికి మాత్రం దీనికి సంబంధించి, అంటే ఎవరైతే ఆ బాబు ఉన్నాడో ఆ బాబుని మాత్రం నేను అక్కడికి వెళ్ళి పలకరిస్తాను అంటూ కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. కుటుంబాన్ని వెళ్ళి నేను కలుస్తాను అంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. నేను గత దాదాపుగా 20 ఏళ్ళగా నేను అక్కడికి వెళ్తున్నాను సంధ్యా థియేటర్కి సినిమాలు చూడడానికి. అక్కడ ఇప్పుడు వరకు కూడా ఇలాంటి ఘటనలు ఏవి కూడా చోటు చేసుకోలేదు. ఇప్పుడు ఇలా జరగడం యాక్సిడెంటల్ గా జరిగిందే తప్ప ఇంకా ఏ విధంగా కూడా జరగలేదు అంటూ కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అల్లు అరవింద్ గారు కూడా ఆ విధంగానే మాట్లాడడం జరిగింది. సో చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి హడావిడి ఉందనేది కూడా మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చూస్తున్నాం. అల్లు అర్జున్ గారితో ప్రముఖ సినీ నటులు కూడా కొంతమంది ఉండటం జరిగింది. ముఖ్యంగా గీతా ఆర్ట్స్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా లోపల మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి కూడా చూస్తున్నాం. హై సెక్యూరిటీ కూడా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎలాంటి పరిస్థితి ఉందనేది కూడా చాలా క్లియర్గా అయితే కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు వరకు కూడా వచ్చిన ప్రముఖులందరూ కూడా సగం మాత్రమే, అంటే చిరంజీవికి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా వచ్చే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుందని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు చూడొచ్చు చాలా మంది కూడా ఇప్పుడు లోపల మాట్లాడుతున్నారు. సో గ్లాసెస్ అన్ని వేసేస్తున్నారు లోపల. దీనికి సంబంధించి మాట్లాడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి అంటూ కూడా తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా భాస్కర్ ఫ్యామిలీతో ఆయన్ని పిలిచి ఈరోజు ఇంటికి పిలిచి మాట్లాడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. మనోజ్, అటువైపు చూడొచ్చు, అటువైపు కూడా చూస్తే ప్రముఖులు, సినీ నటులకి సంబంధించిన ప్రముఖులు చాలా మంది ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇంకా వచ్చే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. చూస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి అయితే మాట్లాడుతున్నారా అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆ సినీ ప్రముఖులు కానివ్వండి, నిర్మాతలు, ప్రొడ్యూసర్ ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారా? వారి యొక్క సపోర్ట్ ని వ్యక్తపరుస్తున్నారా? ఎవరైనా మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారా? ఈ ఘటన పైన వారు ఏమైనా రియాక్ట్ అవుతున్నారా?
ప్రస్తుతానికి ఘటన మీద ఏ సినీ ప్రముఖులు కూడా మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడని పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుందని చెప్పొచ్చు. కేవలం దీనికి సంబంధించి అల్లు అరవింద్ అలాగే అల్లు అర్జున్ తప్ప దీనికి సంబంధించి ఎవరు కూడా మాట్లాడలేదు. అల్లు అరవింద్ కూడా మాట్లాడింది ఏంటంటే మేము బాగానే ఉన్నాం, ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందొద్దు అంటూ మాత్రమే చెప్పారే తప్ప అంటే ఆ రోజు ఏం జరిగింది అనేది కూడా క్లియర్గా చెప్పని పరిస్థితి అని చెప్పొచ్చు. కేసుకు సంబంధించి అంటే బెయిల్ దాని గురించి ఏమన్నా అడిగినా సరే అసలు ఎటువంటి సమాధానం ఇవ్వకుండా చిరునవ్వుతో వెళ్ళిపోయిన విజువల్స్ కూడా మనం ఆర్టీవీ ఎక్స్క్లూజివ్లో అయితే చూడడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి మాత్రం దీని గురించి సినీ నటులు కానీ లేకపోతే అల్లు అర్జున్కి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఎవ్వరూ మాట్లాడని పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది మనోజ్. రైట్, ఇంకా అక్కడికి మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరైనా వచ్చే అవకాశం ఉందా? ప్రస్తుతానికైతే మెగాస్టార్ సతీమణి సురేఖ గారు వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. ఇంకెవరైనా వచ్చే అవకాశం ఉందా? ప్రస్తుతానికి మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి సురేఖ గారు అయితే ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మరికొన్ని గంటల్లో చిరంజీవి గారు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. నిన్న నాగబాబు కూడా వచ్చి లోపలికి వచ్చి అంటే నిన్న అరెస్ట్ అయ్యారు కాబట్టి ఫ్యామిలీని కలవడానికి వచ్చే ధైర్యం ఇవ్వడానికి అయితే నేను రావడం జరిగింది. మరి ఈ రోజు కూడా మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తారా, అందులో నాగబాబు కూడా వస్తారా అనే విషయాలు కూడా తెలుస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతానికి అయితే చిరంజీవి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది మనోజ్. రైట్, ఇంకా అక్కడ ఎవరైనా సినీ ప్రముఖులు ఉన్నారా దేవిక? అక్కడ వారు ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారా? ఒకసారి ఎవరైనా కనుక ఉంటే వారితో మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేయండి ఒకసారి. అంటే ఈ పూర్తి సినారియో పైన ఏమనుకుంటున్నారు, అభిప్రాయం ఏంటి? అట్ ది సేమ్ టైం పెద్ద ఎత్తున రాజకీయంగా కూడా పొలిటిసైజ్ అయిపోయింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కావాలనే ఈ రకమైనటువంటి దురుద్దేశానికి పాల్పడుతోంది, ఇటువంటి అరాచకాలకు పాల్పడుతోంది. ముఖ్యంగా అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్లో వాళ్ళదే కీలక భూమిక అంటూ అటు తెలంగాణకు సంబంధించిన రాజకీయ ప్రతిపక్షాలు కానివ్వండి, అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వారు కూడా అంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఎక్కుపెడుతున్నారు. కాబట్టి నిజంగా వాళ్ళు ప్రభుత్వం చేసిన కుట్రగానే భావిస్తున్నారు. ఒకసారి వారితో మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేయండి. తప్పకుండా మనోజ్, ప్రస్తుతానికి అయితే దీనికి సంబంధించి అంటే అల్లు అర్జున్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీడియా మిత్రులు కూడా దీని గురించి ప్రశ్నించడం జరిగింది. అంటే దీని వెనకాల ఎవరైనా ఉన్నారా, కుట్ర పరంగానే మిమ్మల్ని ఇందులో ఇరికిచ్చారా అంటూ అడిగినప్పుడు కూడా ఆయన చిరునవ్వుతో వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి అని చెప్పొచ్చు. సో ఇప్పుడు అక్కడ చూడొచ్చు సినీ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఎవరైతే ప్రముఖులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా లోపల కూర్చోబెట్టారా చూడొచ్చు. గ్లాసులు మనకు కనిపిస్తున్నాయి, లోపల వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి. ఇంకొకటి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండటానికి ఇక్కడ సెక్యూరిటీ వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ నుంచి పంపించేస్తున్న పరిస్థితి అని చెప్పొచ్చు. మరోవైపు నుంచి చూసుకుంటే ఇంకా ప్రముఖులు ఒక్కొక్కరిగా ఇక్కడికి వచ్చి చేరుతున్నారని చెప్పొచ్చు. అటువైపు కూడా చూడొచ్చు. ఇంకోటి మరి కాసేపట్లో ఇంకా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన విఐపీలు వాళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇంకో విధంగా చెప్పాలి అంటే రాజకీయ పరంగా కూడా కొంతమంది వచ్చే పొలిటీషియన్స్ కూడా కొంతమంది వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఇక్కడ ఎటువంటి అంటే మీడియా మిత్రులు కూడా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఏమైనా కలుగుతుందేమో అని చెప్పి కొంతమందిని ఇక్కడ నుంచి పంపించేస్తున్న పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది.